کہا اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے، اولاد نہیں ہے، آپ صاحب شریعت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں گے تو فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، پروردگار اسے اولاد دے دے۔ پھر قدرت کی آواز آئی، نہیں، اس کے قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چلی گئی، پھر چند دن کے بعد آئی، کہا اے اللہ کے نبی آپ جو ہے ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اولاد ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، پھر قدرت کی آواز آئی کہ انت حکیم، یعنی وہ عورت جو ہے اولاد نہیں ہے، باج نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں۔ چلی گئی، سنیے، چلی گئی، کچھ دن گزارا، کچھ مہینہ گزارا، اب گزارنے کے بعد اب جو آئی جناب موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ جناب موسیٰ نے دیکھا، اب اس نے جو ہے جناب موسیٰ کو سلام کیا، خیریت وغیرہ پوچھا، جناب موسیٰ نے بھی دریافت کیا اور سب خیریت ہے کہاں؟ تو جناب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ گود میں بچہ ہے۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی یہ بیٹا بچہ میرا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو ہے ہمیں اس دولت سے نوازا ہے، یہ بیٹا میرا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پروردگار کا حکم تھا، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اب جناب موسیٰ نے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ پروردگار آخر ماجرا کیا ہے، آخر فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے نا، یعنی یہ باج ہے لیکن جو ہے اولاد ہوئی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ قدرت کی آواز آئی، بڑے سنیے، بہت دقیق بات، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ کہا کہ موسیٰ جب تم نے یہ کہا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے، لیکن اس کے بعد جب جاتی تھی تو یہی کہتی تھی انت رحمون انت رحمون انت رحمون، ہے نا، تو رحم کرنے والا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ اے موسیٰ یہ جو ہے اپنے دل میں یہ کہہ رہی تھی، ادھر جو ہے یہ قدرت کی آواز آئی کہ اولاد نہیں ہے، اور ادھر یہ مایوس نہیں ہوئی کہ پروردگار جو ہے ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے موسیٰ قضا اور قدر سے آگے جو ہے ہماری رحمت ہے، اور قضا اور قدر کو جو ہے ہماری رحمت نے بدل دیا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہے نا، ہمیشہ جو ہے اس کی بات دیکھو، سنتے رہتے ہیں حدیث میں ہے نا کہ بار بار جو ہے بیل دبائیں گے تو ایک بار دروازہ کھل جائے گا، وہ کھٹکھٹائیں گے، آج کے حساب سے بول رہے ہیں، بار بار جو ہے دروازہ جو کھٹکھٹائیں گے تو آخر کار جو ہے ایک بار دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہ جو ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا کوئی پریشانی وغیرہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ ملتا ہے شاید جو ہے اکبر بادشاہ کا ہے واقعہ، شاید بہرحال جو بھی ہو، اس سے بحث کیا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے بہرحال کچھ دے دیا، ضرورت پڑی، مطلب شکار وکار کرنے گیا ہوگا، دے دیا سب، تو اس نے کہا کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تو آ جانا۔ اور جب گئی دربار میں تو نماز پڑھ رہا تھا، قنوت پڑھ رہا تھا، جب گئی دیکھا تو کہا کہ یہ تو خود ہی دوسرے سے مانگ رہا ہے، فوراً واپس آ گئی، یہ تو خود دوسرے سے مانگ رہا ہے تو ہم اس سے کیوں مانگے؟ تو بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو اب جو ہے تاریخ میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ ایک شخص تھا اور وہ بت پرست تھا، سمجھے آپ، لیکن پیسہ ایسا ہوا وہ جو ہے اپنے خدا کو بھی جو ہے اور ترقی دیا۔ بت پرست تھا تو پہلے کیا کیا، مٹی کا بت بنایا، ہے نا، مٹی کے بنایا، اپنا پرستش کرتا رہا مٹی کا، تھوڑا اور پیسہ ایسا ہو گیا تو پھر وہ مل گئی تو گیا بازار میں پتھر کا خرید کے لایا، پتھر کا خرید کے لایا، تھوڑا اور اضافہ ہوا، ترقی ہوئی تو پتھر کو بیچ کر سونے کا بت لے کر آیا اور لا کر جو ہے سونے کا بت رکھ دیا۔ اب جو ہے پرستش کر رہا ہے، یہ جو ہے اس کا خدا ہے نا، پروردگار اس کا خدا ہے، اور جو ہے یہ پرستش کر رہا۔ بہرحال تاریخ میں یہ ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ جو ہے بیمار ہو گئی، بیٹی بیمار ہو گئی۔
اب جب بیمار ہو گئی تو اپنے خدا کی بارگاہ میں آ کر دعا کرنے لگا کہ ہماری بیٹی جو ہے صحت مند ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. دعا کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا. بہرحال پھر جو ہے اس نے دعا کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، صحت مند نہیں ہوئی. آخر کار جو اتنا مریض ہوئی کہ وہ مرنے کے قریب آ گیا، اور بیٹی جو تھا مرنے کے قریب ہو گئی. اب پریشان ہوا، پھر جو ہے آیا اپنے خدا کے سامنے، سر زمین پہ رکھ دیا، کہا میرے پروردگار، خدا ہے نا یہ کہے گا نا، کہا کہ بیٹی جو ہے صحت مند ہو جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تب اس نے کہا بھول گئے. سنیے بہت عجیب بات ہے. کہا بھول گئے، ہم نے اتنا احسان کیا، مٹی کا تھا بیچ کے پتھر کا بنایا، پھر پتھر کا بیچ کے اتنا پیسہ لگا کر سونے کا بنایا، اتنا احسان کیا، بھول گئے اگر میری بیٹی صحت مند نہیں ہوئی تو پھر جو ہے ہم مسلمانوں کے خدا کے پاس چلے جائیں گے. سنیے بہت دقیق بات، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. کہا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے خدا کے پاس چلے جائیں گے، سب راز معلوم ہو جائے گا تمہارا. آپ جو ہے ادھر جیسے اس نے یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے خدا کے پاس چلے جائیں گے، قدرت کی آواز آئی، فرشتوں سے کہا فرشتے جاؤ اس کی بیٹی کو شفا دو. فرشتوں نے دست ادب کہا پروردگار صرف ابھی زبان سے کہا ہے، ابھی زبان سے کہا ہے، ابھی آیا نہیں ہے. تو قدرت کی آواز آئی، اسی جملے کا تو 30 سال سے انتظار کر رہے ہیں. یہ پڑھیے صلوات. اللہ جو ہے وہ ہمارا مشتاق ہے، محتاج نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد مشتاق ہے، وہ جو ہے ہمارا محتاج نہیں ہے. جس طریقے سے اولاد جو ہے اگر باہر چلی جاتی ہے کہیں دور ہو تو ماں باپ بے چین رہتے ہیں نا، انتظار کرتے ہیں بیٹا ابھی تک نہیں ہے، ابھی تک نہیں ہے. 8 بجے آ جاتا تھا، 9 بج گیا، 10 بج گیا نا. کس طریقے سے انتظار کرتے ہیں، اسی طریقے سے پروردگار جو محتاج نہیں، ہمارا مشتاق ہے. بڑھیا صلوات محمد والے. بس یہ ہے کہ انسان جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں اطاعت کرے، یعنی صحیح کرے، کوشش کرے، کچھ آگے بڑھے. دیکھیں ایک بچہ ہے، اگر جو ہے چھوٹا بچہ 6 مہینہ یا سال بھر کا ہے تو آپ جیسے ہی قریب جاتے ہیں تو بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بچہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، مارتا ہے، گردن اردن ہلاتا ہے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی گودی میں آ جائے. جتنی طاقت ہے، سنیے بہت دقیق بات ہے، جتنی طاقت ہے کوشش کرتا ہے نا، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، پاؤں ہے نا، چہرہ ادھر ادھر کرتا ہے، لیکن جو ہے جب اس طریقے سے کرتا ہے تو آپ کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، تاثرات کیا ہوتا ہے؟ بچہ تو نہیں اٹھ سکتا نا، کمزور ہے نا، آپ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ آپ جھک کے خود اٹھا لیتے ہیں نا، آپ جھک کر خود اٹھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر کوشش کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے تو پروردگار کی رحمت خود اٹھا لے. ارے پڑھیے صلوات محمد. بس یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں اس سے توسل کرے پروردگار کی بارگاہ میں. اب ظاہر سی بات ہے جو پروردگار نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرے گا. دیکھیں جیسا ملتا ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انسان ہے. اچھا دیکھیں سب کی فکر ایک نہیں ہو سکتی، اگر ایک ہو جائے گی سب کی فکر نا تو پھر یہ دنیا نہیں چلے گی. سمجھے آپ؟ اگر سب یہ سمجھ لے کہ مولوی بن جائے تو مجلس کون پڑے گا. سب یہ سوچ لے کہ ہم ڈاکٹریں بن جائیں، ہے نا، سب یہ سوچ لے ہم انجینئر بن جائیں، سب سوچ لے کہ ہم انڈا پاؤں بیچے تو پھر کیسے کام چلے گا، ہے نا. سب جو ہے الگ الگ ہے نا، سب ایک ہی فکر اگر ہو جائے کہ سب واچ مین بن جائے، برا نہ مانیے گا، عمومی بات ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے. سب ڈاکٹر ہی بن جائے، سب اگر ایک ہی فکر ہو، نہیں، فکر جو ہے ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے. تو ہر قسم کے جو ہے انسان ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات بھی ہیں اور جناب قمبر بھی. اب ایک شخص گزرا، جناب قمبر کو دیکھا
गाली देने लगा। जनाबे कंबर को उसने गाली दी। अब जनाबे कंबर खड़े हुए, जब खड़े हुए तो मौला अली ने कहा उसको कंबर बैठ जाइए। जनाबे कंबर बैठ गए। फिर उसके बाद जो है मौला अली ने कहा कंबर देखो हमने तुम्हें बिठा दिया। जनाब कंबर ने सवाल किया मौला उसने तो हमें बुरा भला कहा लेकिन आपने रोक दिया। कहा देखो हमने रोक दिया तो पहली चीज़ ये हुआ जो असर हुआ कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। अल्लाह जो है वो तुमसे राज़ी हो गया और शैतान तुमसे नाराज़ हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दुश्मन था वो शर्मिंदा हो गया। समझे आप? तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दीजिए। मौलाए कायनात ने फरमाया है कि अगर कुछ कहे तुम खामोश रहोगे तो अपने अंदर ही मर जाएगा, मर जाएगा ना। वो जो है इंतज़ार करता है ना, रिएक्शन होता है ना, सब मालूम ही होगा आप लोगों को, इंतज़ार करता है। लेकिन जो है अगर जवाब न दीजिए तो अपने अंदर ही मर जाता है। तो मौला ने फरमाया क्या? कहा कि जो तुम्हारा दुश्मन है जिसने गाली दी, उसने गाली दिया कि ये भी गाली दे, ये भी गाली। अच्छा बाज़ ये भी होता है कि ऐसे मौके पे अगर इंसान अखलाक का मुजाहरा कर रहा है तो बाज़ ऐसे भी होते हैं कहते हैं अरे डर गए वो बेचारा जोश में आ जाते, यही से मसला ख़राब होता है। पढ़िए सलवात आज है ना ज़माना। अगर किसी को जो है होटल पे खिला दीजिए अखलाकन तो कहेगा आज इनको बेवकूफ़ बना। पढ़िए सलवात मोहम्मद। तो फरमाया कि तुम्हारा दुश्मन जो है वो शर्मिंदा हो गया। लिहाजा जो दुश्मन है हमें चाहिए कि उसे नाराज़ करे, उसे शर्मिंदा करे। यानी जो शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है उसे नाराज़ करें। कैसे नाराज़ करेंगे? वक्त पे नमाज पढ़िए नाराज़ होगा, रोज़ा रखिए नाराज़ होगा, जो परवरदिगार ने हुक्म दिया है उस पर अमल कीजिए तो नाराज़ होगा, सुबह के वक्त अगर सोते रहिए तो खुश होगा। पढ़िए सलवात। अगर दाढ़ी रखिए तो नाराज़ होगा, अगर जो है न रखिए तो फिर खुश होगा, खुश होगा। तो जाहिर सी बात है यानी जो भी अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके बरक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शैतान वो खुश होगा। तो बहरहाल शैतान है कि वो अपने ऐब को निकालता है हर एक के, और जो इस खसलत के होते हैं जाहिर सी बात है उन्हें हर चीज़ में जो है ऐब नज़र आती है, हर चीज़ में। मक्खी सिफात, मासूम ने कहा मक्खी न बनो। पूरा जिस्म जो है पाक साफ होता है लेकिन थोड़ा सा जो अगर फुंसी हो जाए तो मक्खी वहीं बैठती है। मक्खी जो है और पूरा पाक साफ है, अगर सफ़ेद कपड़ा है कोई पहन लिया सफ़ेद, पूरा सफ़ेद चमक रहा है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अगर निशान हो जाए तो तारीफ़ नहीं करेगा, बस जो है उसी ऐब की तरफ वो मुतवज्जे रहेगा। जैसा कि मिलता है, सुन लीजिए बहुत दकीक बात। एक बाप बेटे थे नमाज शब पढ़ने के लिए उठे, नमाज शब। तो बेटे ने बाप से कहा कि बाबा देखिए हम नमाज शब पढ़ रहे हैं, सब सो रहे हैं। तो बाप ने कहा बेटा अगर दूसरों के ऐब को देखना कि इससे बेहतर यह था कि तुम सो जाते, इससे बेहतर यही था कि तुम नमाज शब न पढ़ते, है ना, दूसरे के ऐब पे नज़र है। तो मालूम ये हुआ कि इस तरीके से भी इंसान होता, लेकिन परवरदिगार की बारगाह में जो आ जाएगा ना तो परवरदिगार ने फरमाया कि वो इंसान जो है साहिब इज़्ज़त होगा और परवरदिगार जो है उसके इज़्ज़त को बुलंद करेगा। हर चीज़ इंसान छीन सकता है लेकिन जो है इज़्ज़त कोई नहीं छीन सकता। इस्लाम ये भी कहता है कि देखो बाकी चीज़ें तो अलग है लेकिन ये न सोचना है कि हमारी इज़्ज़त है लिहाजा जो है हम चाहें अपने आप को बेइज्जत कर दें, नहीं। इस्लाम जो है इसका हुक्म नहीं देता। या मसलन जो है कहते हैं जालिम और मजलूम के सिलसिले से जो दूसरे का नज़रिया है, एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, सिर्फ कहते हैं बढ़ाते बढ़ाते नहीं है, सबसे ना पढ़िए सलवात मोहम्मद।
आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। हाँ, अच्छा पढ़िए सलवार। इतने गौर से आप सुन रहे हैं ना कि पता नहीं चल रहा है, इतने गौर से आप मुतवज्जे हैं माशाल्लाह। इसीलिए जो है हम बोलते नहीं है कि क्या सुन रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। पढ़िए सलवार, पढ़िए मोहम्मद वाले। तो बहरहाल ये भी ऐब नहीं है, अपना अपना एक अंदाज होता है ना, अंदाज अलग अलग होता है। बाद अंदाज मरूब करने के लिए आस्तीन भी चढ़ाया जाता है, ऐब नहीं है, ऐब नहीं है, आस्तीन चढ़ाया जाता है। बाद जो अंदाज अलग अलग होता है हर एक का, वो इसमें कोई ऐब नहीं है, समझे आप। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले। तो जो भी है ना परवरदिगार के सर पे आ जाएगा तो वो इंसान साहिब इज्जत होगा। और जाहिर सी बात है कि यही जो है मैल से अज़ा है, फ़र्श अज़ा है कि आप देखें कि इस फ़र्श पे हम आते हैं तो हमें जो है इज्जत मिलती है। कहते हैं ना जितने मोमिनीन है फ़र्श अज़ा पे आ जाए, जितने मोमिनीन है, वरना कौन एक दूसरे को मोमिन मानने के तैयार है। आजकल जो है एक दूसरे को मोमिन मानने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन आप देखिए कि फ़र्श अज़ा का एजाज़ है कि ऐलान होता है जितने मोमिनीन है फ़र्श अज़ा पे आ गए। लेकिन आगे बात पे एक और दकीक बात सुन लीजिए, ऐलान ये होता है कि जितने मोमिनीन है वो आ जाए, ये ऐलान नहीं होता कि जितने मुत्तकीन है आ जाए, है ना। मुत्तकीन का दर्जा अलग है, मुत्तकीन के लिए जन्नत है, मोमिनीन के। अच्छा अगर ऐलान भी हो जाए सब एक दूसरे का चेहरा देखिए कब से मुत्तकी बन गए, कब से बन गए ये मुत्तकी, है ना। हमें मालूम है ये कैसे थे, ये कब से मुत्तकी बन गए। तो मुत्तकीन के लिए जन्नत है और मोमिनीन के लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ है। पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरिल मोमिनीन वल मोमिनात, है ना। मुत्तकीन है नहीं, मोमिनीन और मोमिनात के लिए है ना। क्या नमाज मैयत में जो आखिरी कुनूत पढ़ते हैं ना जी, अल्लाहुम्मा इन्नल आन व मुमिन हो इल्ला खैरन व अंत आलिमु बिहा इन कानत मुहसिनन फज़िद फी ihसानी इन कान मुसीअन फतजावज़ अन्हु वग़फ़िर लहू। मग़फ़िरत के लिए किसके लिए कहते हैं? मुत्तकीन के लिए, मोमिनीन के लिए है। जन्नत जो है मुत्तकीन के लिए, मोमिनीन के लिए जो है वो मग़फ़िरत है। इसीलिए है अगर जो है अहले बैत का चाहने वाला न हो, शिया न हो, पांचवी तकबीर न पढ़ाना, सारी पढ़ा। ये भी कह के नहीं छोड़ सकते कि मुसलमान है तो क्या है, वाजिब किफ़ाई है ना, वाजिब किफ़ाई। अगर कोई कर रहा ठीक है कर दे, अगर कोई नहीं करेगा तो फिर हमें करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे शिया नहीं है, उसके लिए हुक्म है वाजिब किफ़ाई, कोई अंजाम दे दे, और कोई नहीं दे रहा है तो फिर जो है खुद अंजाम देना पड़ेगा, अंजाम देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है आप देखें कि मोमिनीन के लिए जो भी मोमिनीन है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ है। और वो अलग चीज़ है, देखिए कि इंसान जो है कहता तो है ज़बान से और लिखना जो है वो है लगाव है। जैसा कि 2 मिनट बढ़ाना पड़ेगा सवाल में, क्योंकि आले बैठ का सबका है और आइएगा नहीं हम बैठ का सबका है सब भाषा। कोई मजलिस के शुरू में आता है, कोई दरमियान में आता है, कोई आखिर में आता है, लेकिन हिस्सा सबको बराबर मिलता है, सबको बराबर मिलता है। अहले बैत का हिस्सा ये हिस्सा कहा जाता है ना। हिस्सा का मतलब क्या है? यानी हक है हमारा दो, ये सदका खैरात नहीं है। बढ़िया सलवात मोहम्मद सदका खैरात नहीं है। आप करिए बेहतरीन बकरा कटवाइए, बिरयानी बनवाइए, ऐलान कर दीजिए कि आ जाओ हमारे बेटे का सदका है, खाओ। कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। तुम्हारे बेटे का सदका है, सदका खाने आएंगे। लेकिन ऐलान कर दिए कि नजर हुसैन है, हर शख्स कहेगा हमें दे दो, हमें दे दो। बढ़िया सलवात मोहम्मद। बात आगे बढ़ गई, बात जो है आगे बढ़ गई। वो मोमिनीन के उससे कह रहे थे दुआ के लिए। एक शख्स आया मौला कायनात के पास, कहा मौला कुछ दे दिए। मौला ने ऊंट और उससे जो सामान था सब दे दिया। हमारे ही तरह रहा हुआ
اس نے کہا مولا پہلے پوچھ تو لیتے, ہو سکتا ہے مثلا 5 کلو گندم چاہیے ہے نا, کھجور 1 پیکٹ چاہیے, آپ تو پورا اونٹ اور پورا سامان ہی آپ نے دے دیا, پوچھ لیتے ہو سکتا ہے مختصر چاہیے. تو مولا نے کہا خدا نہ کرے تمہارے جیسے ہوں لوگ, ہم جو ہے دینا چاہتے ہیں تم روک رہے ہو, تو پھر کیا تم دعا کر رہے ہو کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, جب تھوڑا سا دینے پہ راضی نہیں جنت. تھوڑا سا دینے پہ راضی نہیں ہو تو پھر جو ہے اس پہ کیسے راضی ہو جاؤ گے کہ وہ جو ہے جنت میں چلا جائے. تو عزیزان محترم, ہر عمل جو ہے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت ملے, لیکن جب تک اہل بیت نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے انسان بخشا نہیں جائے گا, اور جب تک صابر نہ ہوگا اس وقت تک جو ہے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. تو ہاں عزیزان محترم, آپ غور کریں, یہ جو ایام عزا تھا تقریباً گزر گیا, اور چند دن جو ہے اور باقی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو زندہ رہے گا پروردگار کو ہے حیات دے, زندگی دے, تو وہ پھر اس ایام میں شاید علی کا ہم منائے گا. اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ سوچیں غور کریں 2 مہینہ 8 دن اور شہید کتنے ہیں 72. اگر جو ہے ایک دن ایک شہید کا بھی شمار کریں تو بھی مکمل نہیں ہو سکتا. ہاں عزیزان محترم, حسین ابن علی کے جتنا روئے کم ہے, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے حق کے گریہ ادا کر دی. آپ دیکھیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب ایک شخص امام کی خدمت میں, چوتھے امام کی خدمت میں آیا, کہا مولا ہمارے گھر شادی ہے, آپ تشریف لائیے گا تو اور رونق ہو جائے گا. امام نے کیا کہا, کہا بھائی بابا کی شہادت کے بعد جو ہے خوشی ملتی ہے, اگر چاہتے ہو تو تم جو ہے جب تم مجلس کرو تو ہم آئیں گے. اس نے کہا کہ مولا ہمارے یہاں فلاں دن مجلس ہے, آپ تشریف لائیے گا. امام نے وعدہ کر دیا, بڑا اہتمام کیا گھر میں, یہ امام آئیں گے. صدر مجلس کی جگہ اس نے جگہ رکھی کہ امام آئیں گے. تو اب الگ الگ روایت ہے, روایت یہ ہے کہ مجلس ہوئی, لیکن اس نے دیکھا کہ امام نظر نہیں آیا. جب مجلس ختم ہوئی بہت پریشان ہوا, دوڑتا ہوا فوراً پہلے امام کے گھر کی طرف جانے لگا. ایک شخص مل گیا, کہا بھائی اتنا پریشان کیوں ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا امام نے وعدہ کیا تھا, معلوم نہیں کون سے امام نہیں آئے. اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں امام کو؟ کہا نہیں. کہا نہیں امام آئے تھے, امام وہاں تھے جہاں آزادار اپنے نالین اتارتے ہیں, وہاں پہ موجود تھے. ہاں آزاداروں, آپ دیکھے سن جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا, اور جب شام سے رہائی ملی یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں آیا. شہزادی زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا, بین کرنے لگی, اے بھیا حسین, زینب آئی ہے, بھیا ام کلثوم آئی ہے, بھیا رباب آئی ہے, بھیا ام فروا آئی ہے, اے بھیا اٹھو, سب آئے ہیں, لیکن اے بھیا سکینہ قید خانہ شام میں سو گئی. اے آزادارو, شہزادی کے دل میں جو ہے یہ بات تھی, یہ خیال تھا, شہزادی سکینہ کو لے کر شام میں سو رہی ہے.
आज़ादारों, उसके बाद शहजादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, ये बताओ कि मेरे भाई अब्बास की कब्र किधर है, उधर मुझे लेकर चलो। ये आज़ादारों सैयद सज्जाद नशेब की तरफ लेकर चले। एक मरतबा शहजादी ने तमाम बीवियों से कहा, ए बीवियों, भाई अब्बास से बता देना, सब बयान कर देना। ताज़ियाने लगाए गए, चादरें छिनी, सब बयान कर देना, लेकिन ये न कहना सकीना जिंदान में सो गई। आज़ादारों, अब ये जो काफिला चला, जनाबे रुबाब कब्र हुसैन से लिपटी हुई बयान कर रही है। जनाबे रुबाब जाने को तैयार नहीं है। जनाबे ज़ैनब से कहती है कि शहजादी आप जाइए, अब्दुल्ला मदीने में मौजूद है, हमारा वाली वारिस यहाँ सो रहा है, मेरा बेटा असगर करबला में सो गया, मेरी बेटी सकीना कैद खाने शाम में सो गई, मैं जाकर क्या करूंगी। जब शहजादी ज़ैनब ने कहा चलिए, अब जो शहजादी चली, जनाबे रुबाब पे एक वादा किया, कब्र हुसैन पे एक वादा किया, कहा मैं जा रही हूँ, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगी साय में नहीं बैठूंगी। अब चली, अब ये चली, और आखिरकार जब काफिला मदीने में पहुंचा, एक खैमा मदीने के बाहर नस्ब करा दिया। बशीर से कह दिया, सैयद सज्जाद ने खतीब से ऐलान कर दो। खतीब ने ऐलान करना शुरू किया। मोहम्मद हनफिया को मालूम था इधर खैमा लगा हुआ है, खैमे के अंदर बीवियां हैं, सैयद सज्जाद खैमे के बाहर बैठे हुए, सर नीचे किए हुए। मोहम्मद हनफिया आए, क्या देखा कि खैमे के बाहर एक शख्स है जिसके बाल सफेद हैं। वहीं से मोहम्मद हनफिया ने आवाज दिया, है शख्स तुम कौन हो? खैमे के अंदर बीवियां हैं और तुम यहाँ पे बैठे हो, हट जाओ। जैसे ही कहा, एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, चाचा आपने पहचाना नहीं, सिर्फ आपने देखा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। फूफी के सर से चादर छीनी गई, ताज़ियाने लगाए गए। आज़ादारों, बस आखिरी फिक्रा, ये काफिला पहुंच गया मदीने में। एक फिक्रा और सुन ले, शहजादी ज़ैनब नाना के लहद पे आई और आने के बाद कहा, नाना जो भी सफर से आता है कुछ सौगात लेकर आता है, कुछ हदिया लेकर आता है। नाना मैं भी हदिया लेकर आई हूँ। बुजुर्ग उलमा जो है ये पढ़ते हैं कि शहजादी ने कहा कि नाना मैं जिंदा वापस आ गई। हाँ हजारों, अब उसके बाद क्या किया, शहजादी ने वो कुर्ता, हुसैन का कुर्ता निकाल के कब्र रसूल पे रखा। जैसे ही कब्र रसूल पे रखा, कब्र हिली। ज़ैनब ने कहा, नाना सिर्फ कब्र पे रखा, कब्र हिलने लगी। नाना 70 कदम के फासले से मैं देख रही थी, मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा था। हाँ हजारों, बस आखिरी फिक्रा, रुबाब अब मदीने पहुंच गई। अब मदीने पहुंच गई, वादा किया था ना कि हम जो है साए में नहीं बैठेंगे, बस आखिरी फिक्रा, साए में नहीं बैठेंगे। जनाबे रुबाब क्या है, धूप में बैठी है, धूप में बैठी। आप सोचिए, एहसास करें कि मदीने की औरतें जब आती थी और जब देखा तो पहचान न सकी। सैयद सज्जाद से कहती थी, मौला ये कनीज कौन बैठी है? अल्लाह अकबर। आखिरकार क्या हुआ, बस आखिरी फिक्रा। सैयद सज्जाद से शहजादी ज़ैनब ने कहा, ये मेरा अपनी माँ से कहो कि साए में आ जाए। सैयद सज्जाद करीब आए, कहा मादरे गिरानी साए में चलिए। जनाब रुबाब ने कहा, ये मेरे लाल बेटा बनकर हुक्म देना है, माँ बनकर। अब क्या हुआ, इधर बस आखिरी फिक्रा, इधर सैयद सज्जाद झुके, एक बाजू को पकड़ा, इधर ज़ैनब झुकी, जनाब रुबाब के बाजू को पकड़ा, उठाया कि साए में लेकर जाए। जनाब रुबाब ने हाथ को बुलंद किया, ये मेरे मालिक वादा करके आई हूँ, मेरी इज्जत रख ले, बस ये कहना था। रूह परवास कर गई। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, माँ इस दुनिया में न रही, अब क्या देखा, एक छोटी सी गठरी थी, अब जो गठरी को खोला, अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां,